વોર્ડ નંબર 6 એક એવો વિસ્તાર છે જેમાં દિગ્જામ મિલ, નિર્માણાધીન ઓવરબ્રિજ, એરફોર્સ પાસેના વિસ્તારનો સમાવેશ થાય છે, જેને કારણે આ વિસ્તારમાં પરપ્રાંતીય લોકોનો વસવાટ પણ મોટા પ્રમાણમાં છે. ત્યારે આ વોર્ડની સમસ્યાઓ જાણવી પણ રસપ્રદ બની રહેશે. ખબરનગરની વાત વોર્ડની આ કાર્યક્રમ અંતર્ગત ખબર ગુજરાત પહોંચ્યું છે. જામનગરના વોર્ડ નંબર 6માં આ વોર્ડમાં રહેતા વિવિધ વિસ્તારના લોકો પાસેથી આપણે એ જાણીશું કે તેઓ હજુ કઈ સમસ્યાઓનો સામનો કરી રહ્યા છે અને વોર્ડમાં વિકાસની શું સ્થિતિ છે. કેટલા વર્ષથી રહો છો અહીંયા? 25 વર્ષથી. રસ્તાઓની સુવિધા છે? ના, રસ્તાને નામે બધું ચોમાસામાં આવો તો ખબર પડે. ગટરની સુવિધા નથી અને અમારે અહીંયા બોરનું પાણી એટલું ખારું છે ને માણસને આમ પીવામાં લાયક નથી. અમારે આ વિસ્તારની અંદર આજે લગભગ 25 થી 30 વર્ષ ત્યાં રહી છે અમે. ત્યારથી અત્યાર સુધીની કોઈ પણ સુવિધા, સરકારી સુવિધા અમને મળેલ નથી. અને આ જે રસ્તા છે આમાં મોરમ અત્યારે આ ચોમાસું ગયા પછી નાખેલી છે, આ તમે જોઈ શકો છો. અહીંયા અમારે ગટરના ખાડા નથી. એ ગટરના ખાડા ભરાઈ જાય તો અમારે 7,000 રૂપિયા દઈને અમારે એ સાફ કરાવવો પડે છે. ટેક્સ વેરો ભરીએ છીએ તો એના બને અમને કોઈ પણ સુવિધા આપવામાં આવતી નથી. જો આ અમારી રજૂઆત 15 દિવસમાં સરકાર શ્રી કાને નહીં લઈએ તો અમે મોદીજીને પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે 15 દિવસમાં અમારું કામ થવું જોઈએ. નકર કોઈ પણ જાતના વોટ અમે દેવા જાશું નહીં. અમે મતદાનનો બહિષ્કાર સંપૂર્ણપણે સંપીને કરીએ છીએ. કોઈ મતદાનની આશા રાખતા નહીં. રોડ રસ્તા કઈ છે જ નહીં, કોઈ વસ્તુ ના. પાણી આવે છે પીવાનું? ના, પાણી નથી આવતું. ગટરની સુવિધા છે? કઈ ગટરની સુવિધા નથી અમારે. કઈ નથી. સાફ સફાઈ કરવા આવે છે? ના, કોઈ આવતું નથી. કોર્પોરેટર આવે છે અહીંયા ક્યારેય? ક્યારેય આવ્યા નથી કોર્પોરેટર. અમને અહીંયા બે ત્રણ જાતની તકલીફ છે. અહીંયા જેમ ગેસની લાઈન ખોઈ છે, લાઈન હજી આવી નથી ઘર સુધી, અને પાણીની લાઈન અમારા ઘરમાં પાણી, મીઠું પાણી નથી. यहाँ पे कारपोरेटर के द्वारा पानी का, मीठा पानी का सुविधा दिया है. रिमेनिंग कारपोरेटर यहाँ का एक्टिव है, कोशिश करता है अपनी तरफ से अपने लेवल पे. हाँ, हमेशा आते रहते हैं. कारपोरेटर की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है. थोड़ी सुरक्षा मिलनी चाहिए. सब लड़कियां वगैरह निकलती हैं, लफंगे बैठे रहते हैं रोडों पर. ये सब पुलिस का यहाँ राउंड मारना चाहिए. यहाँ पे कौन सी अच्छी फैसिलिटीज है? यहाँ पर ऐसे कोई भी फैसिलिटीज ज़्यादा नहीं है. और रात को भी आने जाने का टाइम पे कभी कभार लाइट भी बंद रहती है रोड की. स्ट्रीट लाइट है लेकिन ज़्यादातर करके आधे में चालू रहती है, आधों में बंद ही रहती है. के लिए पानी कहाँ से लाते हैं? पानी का टैंकर आता है, कभी तो सही आता है तो कभी बिल्कुल सही नहीं आता है. बीमार भी पड़ जाते हैं. और पानी थोड़ा जल्दी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए. बरसात में हम इतने परेशान हो जाते हैं ना, यहाँ से हम अपने घर में से बाहर नहीं निकल पाते हैं सब्जी लेने के लिए. इतनी तकलीफ होती है हमको. और ये झाड़ियाँ हैं, ये झाड़ियों में कुत्ते बिल्ली मर करके ऐसे ही पड़े रहते हैं. कोई उनको उठाने वाला नहीं आता है. जब हम 100 रुपया देते हैं, 200 रुपये देते हैं, तब वो उठाने वाले, अब ये कचरे की गाड़ी आई थी जो ये उठाने को राजी होती है. तब आंगनबाड़ी यहाँ पर कितने साल से बनी हुई है? 4 साल से, ये 4-5 साल हो गए हैं बंदी है ना, कोई नहीं आता है. कभी कभी वो नर्सें दवाई डालने वाली घूमती हैं, वो घूम करके चली जाती है ना. साफ सफाई कुछ भी नहीं होती है. पानी का टैंकर आता है हर एक दिन छोड़कर. कचरे वाला डेली आता है. जो चीज़ की सुविधा हमें मिल रही है वो चीज़ हम बोल रहे हैं. बाकी रोड का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है. यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए भी हमें 10 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि यहाँ एक तो इतने पत्थर है, आप देख ही रहे हैं कैसा रोड है. समस्या सबसे पहले तो रोड की है. हमारे बच्चे साइकिल है लेकिन क्या फ़ायदा, रोड अच्छी होगी तो साइकिल चलाएंगे. ऐसे बेचारे खेलते रहते हैं मिट्टी में, पूरा घर भी मिट्टी हो रहा है. बहुत समस्या है, पानी की भी बहुत है. आपने अभी देखा ना कैसे बाल्टी उठा के हम लोग भर रहे हैं पानी. तो मतलब सब समस्या है. कॉर्पोरेशन की कामगिरी कैसी है यहाँ पर? साफ सफाई नहीं है यहाँ पर, गंदगी बहुत ज़्यादा है. बबूल के पेड़ चारों तरफ से घेर रखे हैं. पानी जो है भरे हैं, मच्छर बहुत हो रहे हैं, जिसकी वजह से इस एरिया में डेंगू का केसेस बहुत आए इस साल. कोई घर नहीं बचा जिसमें 2-2, 3-3 डेंगू केसेज नहीं आए, सभी घरों में. ના, અત્યારે કોઈ સમસ્યા નથી. અત્યારે બહુ કામ સારું થાય છે. અમારા વોર્ડમાં તમામ કામ સારી રીતે થાય છે ને કાંઈ ફરિયાદ નથી અમને. લાઇટો તો પર્સનલ જે છે એ લાઇટ છે, વગર ગટરનું કામ ચાલુ જ છે અત્યારે. રોડ છે ને જ્યાં તૂટી ગયો હોય રિપેરિંગ કામ ચાલુ થઈ જાય છે. मैं गटर खोदने का काम बाकी है अभी. हमारा गटर तो 10 सालों से रुका हुआ, अभी तक नहीं बना हमारा. रोड की सुविधा है? रोड की क्या सुविधा, रोड का भी कोई सुविधा नहीं है. अच्छी सुविधा है. बढ़िया रोड बन गई, गटर बन गया, सब बढ़िया सुविधा है. हमारा चलने फिरने बस
बहुत अच्छा। लाइट वगैरह सारी चीजें अच्छे से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कमला सिंह अंकल आते रहते हैं, देखते रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। हाँ, आते रहते हैं हमेशा। हमारे वार्ड में कोई भी समस्या नहीं है अभी तक, तो जो भी काम हो रहा है अभी तक सही हो रहा है। पानी है, लाइट है, रोड है, गटर है, सब ठीक है। हमारे चारों कॉर्पोरेटर अच्छा काम कर रहे हैं। गटर का है, रोड का है, बिजली का है, कोई भी काम अभी तक रुकता नहीं है। जो भी बुलाते हैं रात को 2 बजे भी हाजिर होता है। जैसे कमला सिंह है, कभी भी बुलाए फट से आ जाता है। मैं बालाजी 3 में रहती हूँ, प्लॉट नंबर 126 में। मेरे पास रोड भी इतना अच्छा नहीं है, टूट फूट गए हैं, और लाइट भी नहीं है, मीठा पानी नहीं है। टैंकर आती है पानी का, उससे हमको थोड़ा बहुत मिल जाता है, 5 मिनट देता है पानी। रोड नहीं है, लाइट नहीं है, घर के पास अंधेरा रहता है, यही से। झाड़ू मारने वाले भी नहीं आते हैं कोई। नहीं आते हैं। हाँ, डस्टबिन दे के गए, लेकिन झाड़ू नहीं मारने के लिए आते हैं। हम लोग के गली में आते हैं झाड़ू मारने के लिए, पानी नहीं आती, झाड़ू मारने आते हैं। हाँ, आते हैं। ये जहाँ जहाँ बड़ा गेट लगी है वहाँ नहीं, अंदर नहीं जाता है। હુલન મિલ ચાલી વિસ્તારમાં રહેતા લોકો તંત્રની કામગીરીને લઈને શું કહી રહ્યા છે એ જોઈએ. અમારી ગલીમાં જેને ગટરવાળા અને સફાઈવાળા અમે અહીં ઓફિસે કહેવા જઈએ છીએ તો એ લોકો હા કરે છે, જવાબ બરોબર આપતા નથી. અને અમે સામે કહેવા જઈએ તો એ ઓલી બાર ઝાડુ મારવાવાળી બાઈ છે ये हमें हमारा थी वड़े। हमारे में थोड़ा हमारे गली में गोबर वोबर का बहुत समस्या है। पूरा साफ सफाई करने के लिए लोग आते हैं, लेकिन वो पाइपलाइन सप्लाई जो उसमें गोबर का पानी बहुत आता है। और यहाँ पर कामकाज ठीक चल रहा है। कमला सिंह राजपूत हैं, प्रमुख दीपक सिंह हैं, और हमारे जो कॉर्पोरेटर हैं सब कार्य कर रहे हैं। जो बाकी है वो भी काम हो जाएगा। वोर्ड नंबर 6 दिग्जाम बुलेल मिल चाली, दिग्जाम पाछળના એરિયામાંથી અમારે यहाँ ભાજપનું શાસન જ્યારથી છે ત્યારથી સુવ્યવસ્થિત પ્રક્રિયા અને કાર્ય થઈ રહ્યા છે। કોઈ વસ્તુ એવી નથી કે જેની કમ્પ્લેન નાની તો હોય જ છે, પણ એનું યોગ્ય નિરાકરણ નથી હોય એવું। અમે ખુશ છીએ કે આ શાસન અને પ્રશાસન બે સાથે સંયોજાઈને હા કોર્પોરેટર જે છે એ પ્રશ્ન જે છે એનું નિરાકરણ અમને કરી રહ્યા છે। કોર્પોરેટર આવે છે? ના, કોઈ નથી આવતું। કોઈ સુવિધા મળતી નથી। લાઇટ ને રોડ બે જ છે, સાફ સફાઈ કોઈ કરવા આવતું નથી। કઈ સરકારી દવાખાનું છે આજુબાજુ? નથી। તો દવા લેવા ક્યાં જાવ? અહીંયા હશે। અહીંયા કચરાની કોઈ સુવિધા છે નહીં। અમે રોડ ઉપર કચરો નાખવા જાય છીએ અને રોડ કાયમ ને કાયમ સાફ સફાઈ થતી નથી અને ગટર અમારે અહીંયા કોઈ જાતની કાંઈ છે નહીં। અહીંયા પાણી આવે છે, આ સાફ સફાઈ થાય છે? સાફ સફાઈ નથી થતી, કોઈ આવતું નથી? ના, કોઈ આવતું જ નથી। ગટરની સુવિધા છે? ઈ નથી। રોડની સુવિધા છે? રોડની સુવિધા હે, પણ કચરા પેટી એક રાખી દે તો કચરો અમારે જ્યાં આવે ત્યાં નાખવો નહીં એમ। સારી સુવિધા અમારે કમલા સિંહ કોર્પોરેટર આવ્યા પછી રોડ લાઇટ અને એ વસ્તુ છે, પણ હવે ગટર નથી ને કચરા પેટી નથી, એવું બધું જે નથી શરૂઆત। કોઈ સાફ સફાઈ વાળા કોઈ નથી આવતા। કેટલા સમયથી બન્યો? એ 2 વર્ષ થઈ ગયા એના। પાણી ટેન્કર આવે પાણી। બીજી કોઈ સમસ્યા? ના, બીજી એક કે હવે અમારા પંચાયતના કામ કરતા નથી કોઈ પણ। સરપંચ ના પાડી દે વેરા પહોંચની, એ એમ કે વहाँ સિટીમાં મળે। હા, વેરો ભરવો જ છે મારે, તોય મને ના પાડે। એમ કે તમારું નામમાં કમી નથી થયું, આમ નથી થયું, ગમે એ બાના દે। 1 મહિનો દિવસથી હું અડિયું કાઢું, મને વેરા પહોંચે હજી હાલની તારીખમાં નથી મળી એમ। સાહેબ જો અહીંયા કાંઈ નથી સગવડતા, ગમે એ કરે છે તો એ બારોબાર કરી લે છે। આમાં કોઈ આવતું તો છે નહીં। એક સરપંચ કઈ કઈ તો આવે, બીજા કોઈ આવતા નથી, કોઈ નથી આવતા। વિસ્તારમાં પાણી આવે છે, ટાંકો ઠલી જાય તો આવે, નકા બેઠા હોય। કચરા પેટી છે? કચરા પેટી નથી। કચરા પેટીઓ છે વિસ્તારમાં? નથી કચરા તો પેટી। કચરો ફેંકવા ક્યાં જાવ છો? કચરો ફેંકી દે અહીંયા એમને રસ્તામાં। હા, હળગાવી દે વચ્ચે। અમારે એક તો બાળ મંદિર જ નથી। જો ઝીણા ઝીણા બાળકો કેટલા હે, કોઈ બાળ મંદિર વાળું છે જ ના। અહીંથી હાલીને છોકરાઓને છે અમે અહીં ગોર્ધન પર મૂકવા જાય ને ત્યારે થાય। ચોમાસામાં પાણીના ખાડા એટલા ભરાય છે, બાળકો એટલા માંદા પડે છે, કોઈ પાણીમાં નાખી જતા નથી। રસ્તામાં જોવા નાખે, પાણી કઈ નાખતા નથી। છોકરા હે ડેલી બાણે નીકળી નથી શકતા, અહીંયા સુધી પાણી આવી જાય છે। અહીંયા નળની સુવિધા છે નહીં। અમે સરપંચ કણે જાય તો એમ કે તમે ગ્રામ્યમાં આવો, ગ્રામ્યવાળા કણે જાય તો કે તમે ગામમાં આવો છો। અમારો કાંઈ નિર્ણય આખો થતો છે નહીં। ગામમાં કોઈ કોર્પોરેટર કે સરપંચ કોઈ આવે નહીં, આપણે કેવા જાય ત્યાં આવે। તંત્રની કામગીરી એવી છે બેન કે અમે જ્યારે કોર્પોરેટરને ફોન કર્યો કે સીસી રોડ તોડવાનો નથી અને ગટર ગલીઓની પાસ થઈ છે અને હનુમાન ટેકરીની ગટર આખી પાસ થયેલી છે। દિવાળી પછી 2 મહિના પછી ચાલુ થશે।
આજે દિવાળીને વહી ગયા અને કેટલો ટાઈમ થયો અને આ મેઇન રોડ તોડવાની મનાઈ હતી છતાંય એ લોકોએ આ રોડ તોડી અને ગટરમાં પહોંચાડી. અહીંયા જે પૂરા વિસ્તારમાં ભૂગર્ભ ગટર કરવાનું હતું, જ્યાં એના વોટ મળ્યા ભાજપ સરકારને, એની ગટરો એવી કરી છે કે જ્યાં ઓલો રોડ હતો ત્યાં આરામથી હાલી શકતા હતા, અત્યારે આમાં હાલવાની પરિસ્થિતિ નથી. સારા કયા કયા કામો થયા છે? સારા તે કા રોડ થયું છે, બાકી ગટર બટર છે નહીં. પાણી જોઈ જાવ અમારા ઘર આગળ ગટર નથી, સફાઈ કરવા કોઈ આવે છે? કોઈ નથી આવતું. કચરા પેટી છે? કચરા લેવા વાળા આવે છે. એક તો પેલા છે ને અહીંયા પ્રોબ્લેમ વધારેમાં વધારે પાણીની ને ગટરની, અને એના હિસાબે અમારે ઝઘડા ફૂલ થાય છે, અને મહિલાઓમાં લેડીઝ અને જેન્ટ્સ જે છે એનું પ્રોબ્લેમ વધારેમાં વધારે છે, ગટરની પાણીની. અને પાણીની લાઈનની સગવડ નથી ગટરોની સગવડ. પીવાનું પાણી આવે છે? આવે છે, મોટર મેકવી પડે છે ત્યારે માન આવે છે પાણી. હનુમાન ટેકરી દલિત નગર પણ નથી અહીંયા ગટર કે નથી કોઈ સાફ સફાઈ કરવા આવતું. ઓપરેટર ને અહીંયા ચક્કર કે કોઈ મારતું નથી. ક્યારે ચૂંટણી આવે કે ત્યારે ચૂંટણી આવે ને ત્યારે બધાને પબ્લિકને કહી દે કે તમારું આ કામ કરી દેસી ને ગટર કરી દેસી ને ઓલું કરી દેસી. ગોહિલ ભરતસિંહ પ્રતાપસિંહ, વોર્ડ નંબર 6 માં આ કોર્પોરેટરો જ્યારે ચૂંટણી આવે ત્યારે દેખાય છે, પછી કોઈ દેખાતા જ નથી. પહેલા કે તમારે હું સમસ્યા છે, આ છે તે છે, કોઈ બોલતા જ નથી. એમ શું સમસ્યા છે? આ રોડની છે, ગટરની છે, ભૂગર્ભ ગટર રોડ થઈ ગયો છે, રોડ કરી નાખ્યો, ગટર નથી કરી અંદરની ભાગમાં. ઉપર બ્લોક પાથરી દીધા, રોડ કરી નાખ્યો, ગટર નથી કરી અંદર. ગટર તો કરવી જોઈએ ને. અમારે સેફટી કઢાવવા 700 રૂપિયા દેવા પડે છે. જ્યારે સેફટી ભરાય ત્યારે દુર્ગંધ તો મારે. પાણી ભરાય? પાણી નથી ભરાતા, પણ આ સમસ્યા મોટી છે સેફટીની. મૂળ વસ્તુ સેફટી છે ને, ગટરનું પાણી તો જવું જોઈએ ને. રજૂઆત કરું છું અને કરતો રહીશ જ્યાં સુધી હું લતામાં રહીશ, ત્યાં સુધી વોર્ડ નંબર 6 માં હું રજૂઆત કરું છું અને કરતો રહીશ. અને કોર્પોરેટર ચૂંટાઈ ગયા પછી એક કોર્પોરેટર એક આંટો નથી માર્યો આજ દી સુધીમાં. કોણ છે? આલાભાઈ રબારી છે, અને બીજા કમલાસિંહ છે, અને એક રમાબેન ચાવડા છે, બરાબર. પછી આમ તો ઘણા છે, ટોટલ 4-5 છે, પણ આટલા બધા મને નામ નથી. મારી પાસે 3 જ જણાના નામ છે. મારી પાસે અહીંયા આવે છે, કંઈ ક્યારેક ગુમરો મારે છે. હમણાં અત્યારે જ મેં ફોન કર્યો તો મને એ લોકોએ શું કીધું, આ ઉકેડાનું અમારી જવાબદારી નથી. કયા કામ માટે ફોન કરેલો? સાફ સફાઈ માટે મેં ફોન કર્યો કે તમારે તો આ લોકો બધા ભેંસું વાળા છે, એ અમારી જવાબદારી ના આવે. અરે ભાઈ, જવાબદારી કેમ ના આવે? સાફ સફાઈ કરવા કોઈ નથી આવતું? કોઈ નથી, એકેય નહીં, કોઈ નહીં. કચરા પેટીઓ છે વિસ્તારમાં? અમે કચરા પેટી મેં રજૂઆત કરી લીધી છે, તો કચરા પેટી નથી આવી, બરાબર. એ કીધું કે તમારે ક્યાં ભેંસુનો ગાયુંનો કચરો છે, એટલે અમે આ નહીં મૂકી શકીએ. કે 1.5 વર્ષ ત્યાં હું એમ કહેતો હું કે અમારે 3 જ ગલી બાકી, આખો વિસ્તાર થઈ ગયો, બરાબર. 3 ગલી બાકી છે. 3 ગલીમાં કયું કામ બાકી છે? રોડનું જ બાકી છે, ગટરનું બાકી. ગટરનું હમણાં ભૂગર્ભ ગટરનું મેં માથે રહીને કામ કરાવ્યું. પછી બીજા નંબરમાં હવે પાણીની લાઈનનું, તો મેં એને પાણીની લાઈનની રજૂઆત કરી. તો પાણીની લાઈન રજૂઆત કર્યા પછી મને કે તમે કે તમારે નથી આવતું? પાણી આવે છે, પાણી કાયદેસરનું નથી આવતું, ગેરકાયદે પાણી આવે છે. કાલ સવાર બંધ કરાવી દઈએ, બરાબર. વેરો ભરો છો? વેરો બધા ભરવા તૈયાર છે, પણ આ લોકોને બધી જગ્યાએ પાણીના નળ છે, અમારે 3 જ ગલીઓમાં કેમ નથી, બરાબર. આ કેમ વિરોધ થાય છે 3 ગલી બાબતમાં, બરાબર. મેં એ રજૂઆત કરી છે. તો એ કે હવે કે તમારો રોડ બનશે, પણ આ પાણીની પાઇપલાઇન નાખશું પછી. તો ઉદ્ઘાટન થઈ ગયું અને 15 દિવસ થઈ ગયા, તો હજી કોઈ અહીંયા કોઈ આવતું નથી. તમે કોઈ રાજકીય પક્ષ સાથે જોડાયેલા છો? નહીં, પક્ષ કોઈ નહીં. આપણે પક્ષની જરૂર નથી, બરાબર. આપણે માણસની હિતની જરૂર છે, ખાલી એરિયાના વિકાસ માટે. હા, વિકાસ માટે. આપણે કોઈ પક્ષ સાથે આપણે લેવા દેવા કાંઈ નહીં. કોંગ્રેસ આવે, ભાજપ આવે, કોઈ પણ આવે, બરાબર. આપણે કોઈ પક્ષને લેવા દેવા નથી. 35 વર્ષથી. કોર્પોરેટરોની કામગીરી કેવી છે? સારી છે. કઈ સારી સુવિધાઓ છે? પાણી છે, ગટર છે. પાણી ચોખ્ખું આવે છે? હા. રોડની સુવિધા છે? હા છે. સાફ સફાઈ થાય છે? બહુ સરસ થાય છે. ગટરની સુવિધા છે? હા છે બેન. ગટરની સાફ સફાઈ થાય? થઈ રેગ્યુલર થાય. કોર્પોરેટર કોણ છે અહીંયા? રમાબેન ચાવડા. એમની કામગીરી કેવી છે? કામગીરી સારી છે. કયા સારા કામો? ગટરના કામ કર્યા છે, લાઇટનો સ્ટ્રીટ લાઇટ નાખી છે,
સારું કામ કરે. વિસ્તારમાં બગીચા છે? વિસ્તાર બગીચો નથી, આંબેડકર હોલ બનાવ્યા છે. કોર્પોરેટરોની કામગીરી કેવી છે? સારી છે બેન. કઈ કઈ સારી સુવિધાઓ છે? ગટરોની છે, સફાઈ કામ છે, લાઇટનું છે, બધું સારું કામ. પાણી નિયમિત આવે છે, ચોખ્ખું. સાફ સફાઈ થાય છે? સાફ સફાઈ થાય છે ને રોજ. કચરા પેટીઓ છે વિસ્તારમાં? છે. વિસ્તારમાં કોઈ સમસ્યા છે? ના, અત્યારે તો કોઈ સમસ્યા નથી. સારી સુવિધાઓ છે બધી? હા, બધી સારી સુવિધા છે. પાણી ટાઈમસર બધું આવે છે, ગટર રોજ સાફ સફાઈ થાય છે ને કચરાવાળા રોજ કચરા પેટીને રોજ ઉપાડવા આવે છે કચરો ને બધું. વિસ્તારમાં સારી સુવિધા કઈ કઈ છે? વિસ્તારમાં કચરા વારવાની બધી છે, રોજ કચરા વારી જાય છે. પછી ગટરો રોજ સાફ સફાઈ તો કરે છે ગટરોની, પણ અનેક વાર છે ને છલકાઈ જાય છે. બહુ આ ચોમાસું હોય ત્યારે બહુ છલકાઈ જાય છે, ત્યારે બધું પાણી બહાર આવે છે. ને રોડમાં આમાં ઢારિયા મારમાર ગાડી જતી હોય, આમાં છોકરા બાઈને રમતા હોય તો જેમ આમ જતા ખાડા ખબડા તમે જો તો હોરા છે. અમે 2-3 વખત ઓલા ગયા હતા. હા, કે અમે 4-5 વખત કેવા ગયા હતા. બાપભાઈ ચાવડા છે, અહીંયા અમે 3-4 વખત કેવા ગયા પણ અમને કઈ કીધું નહીં. બાપભાઈ ચાવડા ક્યાં એની પત્ની છે. પાણી પાછું જાય અને આખી ભરેલી હોય ત્યારે તમે આવે કોક દી આવે 15 દીમાં એક ફેરી. નંબરમાં સફાઈ વાળા અમારે આવતા જ નથી. ગટર એમને ભરી પાણીની. રોડ છે એમાં તો કામગીરી સારી છે, પણ જે ગલીઓ ખાચા છે એમાં સફાઈ નથી થતી, બરોબર. બાકી તો રોડનું કામ એ સારું છે. બાકી સ્પીડ બ્રેકર એવું 1-2 થઈ જાય. હા, સ્ટ્રીટ લાઇટો છે બધે. અહીંયા એમ તો 70-80 વર્ષથી બાપ દાદા બધા રહી છે, એટલે અમારી ઉંમરે અમારો જન્મ જ જામનગરમાં છે. વિસ્તારમાં સારી સુવિધા બહુ સારી જ છે. પાણીની કોઈ સમસ્યા નથી. હાલમાં આપ જોઈ જ રહ્યા છો એ રીતે વિકાસના કામ પૂર ઝડપથી ચાલે છે. અત્યારે એ ભૂગર્ભ ગટરનું કામ ચાલુ છે અને એ બહુ હાઈ ક્લાસ અને શાંતિપૂર્વક ચાલી રહ્યું છે ને વિકાસ ખૂબ જ થયો છે વોર્ડ નંબર 6 ની અંદર. અને આવતા સમયની અંદર પણ ઘણા કામના ખાતમુહૂર્તને થઈ ગયા હોય એટલે હજી વધુ વેગવંતું બનાવશે ચોક્કસ તરીકે. કોર્પોરેટરો આવે છે વિસ્તારમાં? કોર્પોરેટર આજ 5 વર્ષ થયા, કોર્પોરેટર એકે આવીને ઊભા જ નથી રહેતા અને આ વિકાસની વાતો કરે છે. આમાં કોર્પોરેટ તો એ નાખતા નથી નીચે. આ શેનો વિકાસ? આ વિકાસ દેખાય? સમસ્યા ઘણી છે. પાણી ગંદુ આવે, ચોખ્ખું પાણી નથી આવતું. એની ફરિયાદ અમે કરેલી છે. રોડની સુવિધા છે? રોડની કઈ સુવિધા જ નથી. આ જોઈ લો તમે. સારું કામ કરતી. સાફ સફાઈ થાય છે નિયમિત? થાય છે. કચરા પેટીઓની સુવિધા છે? હા, છે. વિસ્તારમાં કોર્પોરેટરોની કામગીરી તો સારી જ છે, પણ ઘણી બધી સારા કામોમાં કોમ્યુનિટી હોલ છે, ઘણું બધું એવું સારું છે. સફાઈમાં સારું છે, બધી રસ્તા ગટર. પણ મારા પ્રમાણે વિસ્તારમાં એક ગાર્ડન, છોકરાઓ માટે બાગ બગીચો, જો કે સિનિયર સિટીઝન માટે પ્રાણાયામ વ્યાયામની વ્યવસ્થા હોવી જરૂરી છે, તે આ વિસ્તારમાં નથી. જે આપણે જૂની હોજ છે તે અત્યારે હાલમાં હજી ત્યાં એક મોટી કેનાલ છે તે હજી સુધી પેક થઈ નથી. છેલ્લા 30 વર્ષથી ગટર એમને ખુલ્લી છે, એટલે ઘણી બધી સમસ્યા હોય છે. વિસ્તારની અંદર દારૂ જુગારના હટરા પણ બહુ વધારે પ્રમાણમાં ચાલે છે. એના પર ચોરીના બનાવ એરિયામાં ઘણા બધા બને છે. ના, અમારે અહીંયા કોઈ નથી આવતા. એક કચરાના ડબલા દઈ ગયા ખાલી. સારી સુવિધા છે? સુવિધા આ રહી છે, અમે જોઈ લ્યો. કોર્પોરેટરોની કામગીરી કેવી છે? નથી, કોઈ અહીંયા આવતું જ નથી ધ્યાન દેવા. અને બીજું કે વારંવાર આવે છે, અઠવાડિયામાં 1-2 વખત જેમાં વારીને વયા જાય છે. આપણે કહી છીએ તો ધ્યાન નથી દેતા, એમ કહે છે જાવ અહીંયા જાવ. કચરા પેટીઓની સુવિધા છે? બસ એક કચરા પેટી દઈ ગયા, એ તૂટી ગયું, હાવ હળેલું પ્લાસ્ટિક ને હાવ મટીરિયલ ખરાબ છે. ચોરી કે એવું કઈ થાય છે? ના, એવું કાંઈ નથી થતું. હા, રોડ તો છે જ ને, રોડ તો બનાવેલો. કોમલનગરમાં જો કોઈ કચરો વાળા કાંઈ આ પપ્પી કા ડોગી કોઈ મરી જાય છે તોય કોઈ ઉપાડવા કમ્પ્લેન્ટ ઉપર કમ્પ્લેન્ટ કરી છે ને તોય આવતા જ નથી. સાફ સફાઈ કરવા આવે છે કોઈ? ના, કોઈ નથી આવતું અહીંયા. એ અમારે જ વાવવું પડે છે બધી. સાફ સફાઈ કરવા કોઈ આવે છે? અઠવાડિયે 15 દિવસ આવે સાફ સફાઈ કરવા. ગટરની સફાઈ થાય છે? ગટરની તો કાંઈ નથી કરતા. મેન લાઈન રહીને એમની જ છે, બધાની ભરાઈ જાય છે. પાણી ચોખ્ખું આવે છે? પાણી ગંધારું જ આવે છે. અને એમની પાણી તો જઈ મોટર ચાલુ કરીને ત્યાં આવે એટલે આમથી લાઈન તૂટેલી જ છે. ગોદરા કોઈ સાફ સફાઈ નથી. અમે જાતે પોતે ધોઈ છીએ, 2 વાર કરિયા ધોવી છીએ, વારી છીએ, પણ કોઈ અહીંયા કઈ નિર્ણય લેતા નથી. કોર્પોરેટરને રજૂઆત કરો છો? અમે કરી છીએ, છતાં એ લોકો હા કરે છે ને. ગાયનો ત્રાસ છે આપણે ત્યાં. કોણ? રમાબેન ચાવડા. અમને ઢોરનો પૂરેપૂરો ત્રાસ છે. કોર્પોરેશનમાં મેં એપ્લાય ઓનલાઈન કરેલી છે ઘણી વખત,
તો એમ કહે છે અમને ઉપરથી પ્રતિબંધ છે, ઢોર પકડવાનો અમારો અધિકાર નથી. રોડ ઉપર નાલું બને છે તો ત્યાં ઢોરને નિરણ નાખે છે. એના પણ મેં એપ્લાય કરેલા છે, કોર્પોરેશનમાં ઓનલાઈન અરજી કરેલી, છતાં કોઈ ઇસ્યુ એના આવ્યા નથી. ને હજી તમે જો ફોટા પાડી જાઓ કોર્પોરેશનનો કેટલો બધો વિકાસ થયો છે. એ તમને વિકાસ અમે આજે અમારા જ કોમલનગરના એરિયામાં ઢાળ ઉપર દેખાડીએ. ત્યાં મચ્છી એટલી બધી વેચાય છે. અમે મચ્છી માટે કીધું કે ભાઈ અમારો એરિયામાં નથી કોઈ મચ્છી ખાતા, તો મચ્છી હું કામ રોડ માથે વેચવા દ્યો છો? ઘાસ એટલું નાખે છે, ઘાસમાં પછી વાહનો અથડાય, અથવા જવાબદારી કોની કયો? સરકાર અમારો વિકાસ કરે છે. વિકાસ જેવું તો કોમલનગરમાં એક પણ નથી. ગામડાથી બેહતર અમે કોમલનગરમાં રહીએ છીએ. એટલો બધો ઢોરનો ત્રાસ છે. બાજુમાં સાંજ પડીને આવી પણ કેટલા જણા આવી દારૂનો અડો એ કરે, ખબર લાટા કોચા ઓલો માલ વેચે છે કાચો દારૂનું, અને પાછળ એટલી વાસ આવે, આગળ એટલી વાસ આવે. 2-3 વાર કીધું, મહિલા મંડળે અરજી કરેલી. હા, બધે અરજી કર્યું, અમે બધે કીધું છે. પોલીસ પકડી જાય પણ રોડ સુધી મૂકી દે, વાં પકડી જાય છે, પૈસા દે કોણ જાણે ખબર નહીં, રોડ પોગે ને એટલે મૂકી દે બસ. અહીં રાતે છોકરી સેફ નથી. 24 કલાક દિવસના હોરન મારીને છોકરાઓ નીકળતા હોય છે, અને આડાવડું ફૂલ હોરન મારે છે. અને આ એના માટે તો ધાર્યા કરે, પણ તોય ફૂલ ગાડીમાં હલાવે. નાનકડા છોકરા રમતા હોય તો પણ એમને લાગી જાય. અહીંયા પાણી ભરાય એટલે જો અમારા ઓટો બધો ધોવાણ થઈ ગયો, અમારા નાના બચ્ચા, બરોબર. હવે અમે છાપોમાં દીધું હતું તો એ લોકોએ અમારું કાંઈ કહેતો કાંઈ ન કર્યું. આ વંડો તૂટી ગયો ત્યાં સુધી પાણી આવ્યું. અમે આ ખેતીવાડીમાં ગયા તો એ લોકોએ અમારી ફરિયાદ કાંઈ સાંભળી નહીં. હવે અમે છેડે રહ્યા એટલે અમને બધી નડતર થાય. ઉપરનું પાણી અમારે અહીંયા આવે, કોઈ રાવ ફરિયાદ અમારી સાંભળતું નથી, બરોબર. ખેતીવાડીમાં અમારા ઘરવાળા એકલા જાય તો એ કે થઈ જશે, કોઈએ જવાબ દીધો નહીં. કોર્પોરેટર કોણ છે? કોર્પોરેટર કોણ છે અહીંયાના? અહીંયાનો ઓલો છે આવડા બાબુ ચાવડા, એની ઘરવાળી છે. એ બે છે આ રોડ બને એને બધાને કીધું, એ લોકોએ કાનમાં લીધું નહીં. થઈ જાય મામા, થઈ જાય, પણ કેદી થઈ જાય? અમારા નાના છોકરા શું કરી? આ વિસ્તારમાં કોઈ સમસ્યા છે? આ સમસ્યા ઘણી છે કે દર ચોમાસે આ ભાઈ મત્સ્ય ઉદ્યોગ કેન્દ્ર ખેતીવાડી વાળાએ બનાવેલું કે એની કેનાલ બનાવેલી છે. એ કેનાલની અંદર ગટરનું પાણી ભરાય છે ફૂલ, બરાબર. એ ગંદકીનું પાણી બધું આવે છે, બધાના ઘરની અંદર આવે છે. બીમારી વધે છે. સફાઈ કોઈ સફાઈ નથી કરતું. અને ઓલા બાજુ છે ગટર કેનાલ, એમાં પણ કોઈ સાફસૂફ કરતા નથી. કોણ છે કોર્પોરેટર? કોર્પોરેટર છે બાબુભાઈ ચાવડા, અને બીજા કોણ છે? કમલાસિંહ. શેરીમાં લાઈટો નાખેલી છે, ઘડીક વાર આવે ને ઘડીક વાર વયું જાય. ચોરી કે એવું કઈ થાય છે? ચોરી બોરીનું તો નથી થતું, એટલી દયા છે આ હનુમાન દાદાની. હવે અત્યારે કાયદોસર પાણી દઈ છે, એકાત્રે પાણી દઈ છે અડધી કલાક, બરાબર. પણ એમ કે અમારા કાંઈ કોઈ વારવા ચોરવા કોઈ આવે નહીં બેન, તો ઘરમાં ડૂસવા બધા તમારા નજર આવા પડ્યા. જો કચરો ફેંકવા ક્યાં જાવ છો? અમે આમાં નાખી દઈ, શું કરી? ઉડીને પછી પવન આવે તો બધું ઘરમાં આવે, અમે શું કરીએ? અમે સાફ સફાઈ થાય છે ને? સાફ સફાઈ થાય છે, પણ ઓછી થાય છે કે કચરા વારીને અહીંયા હટાવીને જ જતા, અને મચ્છરનો બહુ ત્રાસ છે એના કારણે. ને નળ કનેક્શન પાણી નથી, મોરું છે, એના કારણે બાળકોને શરીરમાં ખંજેર આવે છે અને બીમાર થાય છે. બીજું છોકરાઓને રમવાનું કાંઈ નથી, ગાર્ડન નથી. અને છોકરા ક્યાં રમી શકે અત્યારે? ક્યાંય આંગણવાડી બી નથી. વારવા આવે એ 15 દી એક વખત આવે, એ વારતા નથી. એટલે ગઢ 100-150 રૂપિયા દઈએ તો વારવા આવે. વેરો ભરો છો? હા, વેરો તો ભરીને માં. સોસાયટી નવી વિકસિત છે, સારું છે, માણસો બધા આરાજમાં. આમાં સિટી બસની વ્યવસ્થા નથી અને પાણીની સગવડ નથી. હા, ગટર તો પહેલેથી જે મકાન માલિકોએ જે નાખેલી છે બિલ્ડરોએ એ જ છે. બીજી આપણા કોર્પોરેશન તરફથી કોઈ નવી હા સાફ સફાઈ શેરીઓમાં નથી થતી, પણ ક્યારેક કચરો રેગ્યુલર લેવા આવે છે. વિસ્તારમાં સમસ્યા છે કાંઈ? સમસ્યા તો આમાં તમે દેખો જ છો બેન. શું સમસ્યા છે? આ જો મોરમ નાખી, વરસાદ વહી ગયા પછી પાણી ભરાય છે ચોમાસામાં? પાણી ભરાય હાલત જ નહોતું આમાં. રોડ નથી બનાવેલા? રોડ નથી કે ગટરની કે કોઈ સજના છે જ નહીં. કેટલા સમય? અને 5 વર્ષમાં કોર્પોરેટર કોઈ દેખાણા છે નહીં, બરોબર. મત જાણે આવે, મત લઈને કામલે થઈ જાય છે એ લોકોને. પીવાનું પાણી આવે છે? ના બેન, હજી લાઈનું તો કઈ નખાણી છે નહીં, બરાબર છે ને. ક્યાંથી લાવો છો? પાણી છે ને ટાંકા એમને ઠલવી જાય છે, એ ભરવાનું, બરાબર છે. એ સમસ્યા તો છે. આવે છે વિસ્તારમાં?
એ ખાલી ચૂંટણી ટાઈમે આવે છે બસ. એ વहाँ મંડપ ખોલીને બે હે સવારથી સાંજ સુધી. ચૂંટણી પૂરી થાય એટલે પછી તો એ 5 વર્ષ દેખાતું જ નથી. વિસ્તારમાં કઈ આરોગ્ય કેન્દ્ર છે? એકેય નથી. શું છે? રોડની અને ગટરની, રોડ ગટર ને પાણી, કોઈ વસ્તુ ઓછામાં ઓછા 17 વર્ષ થઈ ગયા આ જગ્યા ઉપર, પણ કોઈ પણ સુવિધા અમને અહીંયા મળી નથી. કચરા પેટીઓ છે વિસ્તારમાં? કચરા પેટી ક્યાં છે? અહીંયા નથી. પાણીની ને રોડની ને આ લોકો વેરો માગે છે અને વેરો મેં શેનો દઈ? પાણી નથી, રોડ નથી. વેરો ભરો છો? ના, એટલે કોઈ વસ્તુ નથી તો વેરો મારે શેનો ભરવો? આ 4,000 5,000 રૂપિયા વેરો ઠોઈકો છે. મેડમ અહીં રસ્તાની છે, રોડની છે. ખાલી ચોમાસા ટાઈમ તમે પોલિટિશિયનને કે કોઈને કહેજો કે અહીંયાથી નીકળી શકે, હાલીને નીકળાય એમ નથી. મેન આ વિસ્તાર એકદમ એજ્યુકેટેડ અને સ્પોર્ટ્સ પર્સનથી ભરપૂર છે અને જામનગરની પણ ગુજરાત અને ઇન્ડિયા લેવલમાં ઓલ ઇન્ડિયન પબ્લિક અહીં રહે છે. મેન વસ્તુ રોડની છે અને ગટરની. यहाँ पे कोई समस्या है? समस्या तो रोड का और पानी का है इधर. પાણી નહીં આવતું? પાણી નહીં એવું. શું સમસ્યા છે વિસ્તારમાં? આમાં પાણી નથી પીવાનું, પછી રોડ નથી. રોડમાં વરસાદ થયું પાછું પાણા નાખીને હલા ગયા છે. અત્યારે ખુલ્લા પગથી હલો ને તો હલાતું નથી, ચપ્પલથી હલા એમ નથી. इधर जो है कि रोड का काम अभी तक हुआ नहीं है और जो पानी का भी पाइप, जो पानी का फ्रेश लाइन अभी तक आया नहीं है, बहुत साल हो गया. समस्या है यहाँ पर? हाँ सर, ऐसा रोड नहीं बन पाता है. कितना वर्ष 20-20 साल से हम लोग रोड नहीं है. घर में गटर जैसा कंकड़ है, लड़का गिर जाता है, टूट जाता है हाथ पाँव. कोई रोड ना बनावे. 5 साल से ऐसी हो रहा है. रोड खाती आते हैं सब लोग, कोई खड्डा नहीं भरावे, रोड ना बनावे. पाછી किस तरह से हम लोग रहे से कोई चीज के मदद नहीं करे. पाછી मत मांगवा हाटू बधी आवे छे. पाછી आ करो हम કરી નાખું છે. પાછી ઓટ લઈ લેવે, બધી ચલી જાય. પાછી કોઈ પૂછવા ના આવે. 5-5 રૂપિયાના ઢોલ આપી દીધું. અમે શું થાય છે? હા, એ રાખેલી છે. વેરો આવે મહાનગરપાલિકામાં. હમણાં 2200 રૂપિયા આવ્યો, ભરી આવ્યા. હા, 2200 રૂપિયા આવ્યો, ભરી આવ્યા. કાંઈ સુવિધા ન મળે, કાંઈ રોડ વારવાનું નહીં, રોડ ના બને, ગટર નહીં, પાણી નહીં. કોર્પોરેટરોની કામગીરી કેવી છે? સારી છે કોર્પોરેટર. કયા સારા કામો થાય છે? ગમે એ આપણે સફાઈનું હોય, પાણીનું કોઈ પણ કામ હોય, ફોન કરીએ એટલે પાણી નિયમિત આવે. રસ્તાઓની સુવિધા છે? રસ્તાઓની સુવિધા છે. બીજી કઈ સુવિધાઓ છે? બીજી રસ્તા છે, પાણી છે, ગટર છે, બધી સુવિધા છે. સાફ સફાઈ કમ્પ્લીટ. વિસ્તારમાં કોઈ ગાર્ડન છે? યસ, ગાર્ડન છે. કઈ જગ્યાએ? પુરબિયાની વાડીમાં. પુરબિયાની વાડીમાં ગાર્ડન છે. બીજી કઈ સારી સુવિધાઓ છે? રોડ કામ, સફાઈ કામ, ગટર કામ. કોઈ સમસ્યા નથી? કોઈ સમસ્યા નથી. વિસ્તારની સમસ્યા ને આખા વોર્ડની સમસ્યા છે. શું છે? હવે વિસ્તારની પહેલે વાત કરું કે વોર્ડની? આ વિસ્તારની. હવે આ વિસ્તાર આખા વોર્ડ નંબર 6 ની સમસ્યા છે કે આઝાદીથી અત્યાર સુધીમાં કોઈ પણ વસ્તુ નથી બની જે કંઈક અમારા 5 વર્ષની અંદર કે ગમે તે વર્ષોમાં પણ અમારા જે લોહી પસને એકથી બનાવેલા નાગરિકના મકાનો છે એ મકાનોને મ્યુનિસિપાલિટીની રજા ચીઠી જે કંઈક ટાઇટન ક્લિયર જે બનાવવામાં આવે એ કોઈ સરકાર કે કોઈ કોર્પોરેટર અત્યારે ચૂંટાયેલા હોય, બોડી એની હોય, પણ એ કોઈ એમાં ધ્યાન દેતા નથી અને વિકાસની વાતો કરે છે. બરાબર છે, વિકાસ એવો હોય કે બગીચા બનાવવા માટે કોઈનું મકાન પાડી નાખવું, રોડ બનાવવા માટે કોઈનું મકાન પાડી નાખવું, પણ એને કાંઈ મળે નહીં કારણ કે એ કાયદેસર નથી. તો કાયદેસર કરવા માટે સરકાર શું કરી રહી છે, કોર્પોરેટરો ચૂંટાઈ ગયેલા એ શું કર્યું, એ પ્રજાનો પ્રશ્ન આખા વોર્ડનો છે. બેન સુવિધા કાંઈ જે કંઈ આ વેરો ઉઘરાવે છે ને મ્યુનિસિપાલિટી એના પ્રમાણમાં કાંઈ ન કહેવાય. આ સામેની જે મોટી ગટર છે ને એમાં એ કચરાની અંદરથી અમારે 12 મહિનામાંથી 6 મહિના પસાર થવું પડે છે. ના નથી થતી. રોડની સુવિધા તો રોડ તો બેન કરાવ્યા છે વહેલા, તો એ લોકો એના પૈસા માટે કરાવ્યા છે. પાણી તો નિયમિત આટલા વિસ્તારમાં આવે છે, બારોબારના એરિયામાં પાણી નથી આવતું. એની સમસ્યા છે આ વોર્ડની અંદર. સાફ સફાઈ નિયમિત થાય છે? ના, ગટર નહીં કઈ થતું જ નથી. જો સાફ કરવા આવે છે? આવે તો આવે, અધૂરું મૂકીને વયા જાય. કઈ કેટલા ફોન ને કરીને તો આવે. ગટર છે વિસ્તારમાં? આ ભૂ ગટર છે. સાફ સફાઈ થાય છે? ના, બહુ નથી થતી. કેટલો ટાઈમ ફોન કરીને તો આવે. રોડની સુવિધા છે? રોડ ક્યારેક વારવા આવે ને અમે અમારા આંગણે વાર લઈએ અને માંથી પાણી એમને આવે. આ લોકો બધાને બિચારા નડે. પાણી આમ નથી ભરાતું પણ આમ ગટરનું ફેલાય થાય. હા, ક્યારેક આવે.
પાણી આવે છે પીવાનું? પાણી પીવાનું આવે છે પણ છે ને ગટરની સુવિધા નથી, અહીંથી નીકળતું નથી, ડાટા દેવાઈ જાય ને એ કાઢતા નથી, કાઢી જાય તો વયું જાય બધું. કચરા પેટી મૂકેલી છે ના અહીંયા મૂકેલી નથી, પણ આવે છે ઓલા ભરવા વાળા આવે છે, એમાં નાખી દઈએ કચરો, અમે એમાં નાખી દઈએ. હું વાંબે આવાસ મયુરનગરની સામે વાંબે આવાસમાંથી બોલું છું. અમારે ત્યાં કચરો અને બહુ જ ગટરો છલકાય છે અને કોઈ વારવા આવે છે તો ઉપરથી વાળીને વયા જાય છે ને ગંદકીના ઢગલા છે ને મચ્છર છે ને માણસો માંદા પડે છે પણ કોઈ પૂછવા નથી આવતું અને જેમ આવે સફાઈ કરીને વયા જાય છે ને કુંડીના જે ગટરના ઢાંકણા છે ને એ ઢાંકણા તૂટી ગયા છે, સેફટીના ઢાંકણા તૂટેલા છે, એની કોઈ સંભાળ લેતું નથી એને છોકરા બોકરા અને માણસો ને ઢોર અંદર પડી જાય છે. હવે એની જવાબદારી કોની? અને બધાય મજૂર વર્ગ રહે છે એટલે માણસો બધા કામે વયા જાય છે ને છોકરા એકલા રમતા હોય તો એની જવાબદારી કોની? પ્લીઝ મહેરબાની કરીને અમારી વાત તમારા સુધી પહોંચાડવા વિનંતી. કે અહીંયા તો ભાઈ અમે 1 થી 4 ફેરે કે કોર્પોરેટરને બધાને વાત કરી છે તો કોઈ દાદ કરતા નથી, અહીંયા વારવા એ નથી આવતા અને પાછી કે 10 ફેરે ફોન કરે તો 1 ફેરે અમને માણાને મોકલે છે, કચરાના ટ્રેક્ટરનું ફોન કરી 4 ફેરે તો 1 ફેરે મોકલે છે. એટલે કાંઈ સુવિધા છે નહીં અમારે બરાબર. અહીંયા ગટરના ઢાંકણા નથી અને અહીંયા તમે જોઈ જાઓ તમારી શેરીમાં અત્યારે અહીં લગીનું પાણી ભરેલું છે બરાબર, તો અહીંયા કોઈ ધ્યાન દેતા નથી. કોર્પોરેટર અહીંયા 3-4 છે અહીંના પણ કોર્પોરેટર કોઈ દિવસ અહીંયા આવી નથી ઉભા રહ્યા. મચ્છર એટલા છે બરોબર, કોઈ દવા છાંટવા આવતું નથી, મચ્છર એટલા તો છોકરાને તાવ આવી જાય કાયમ. સાફ સુફ કરતા નથી હરખી, કહીએ તોય નથી કરતા હરખી કે થઈ ગયું ઉપર પછી વારી વયા જાય. ત્યાં જો કેટલું પાણી ભરાઈ ગયું, છોકરા બહાર રમે માંદો ન થાય, એ ગટર ભરાઈ ગયા છે પાણી. ખબરનગરની વાત વોર્ડની આ કાર્યક્રમ હેઠળ વોર્ડ નંબર 6 ની જનતાના અભિપ્રાયો બાદ આ વોર્ડના કોર્પોરેટરો શું કહી રહ્યા છે એ જોઈએ. અમારી સાથે છે વોર્ડ નંબર 6 ના કોર્પોરેટર રમાબેન ચાવડા અને કમલાસિંહ રાજપૂત. છેલ્લા 5 વર્ષમાં તમે કયા કામો કરેલા? છેલ્લા 5 વર્ષમાં અમે મોટામાં મોટું કામ કરેલું અમે ઓવરબ્રિજ, પાણીના ESR ને પાણી નગરસીમને પાણીની લાઈન, ભૂગર ગટર અને બેડી બંદર રોડ, આંતરિક રસ્તા ઘણા બધા કરેલા છે. તે ઘણા આવે છે તો ઘણું વધી જાય એમ છે. વોર્ડમાં મહત્વપૂર્ણ કયા કામો થયા છે? વોર્ડ નંબર 6 ની અંદર ગત 5 વર્ષની અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટીની જે એક અપેક્ષા છે કે દરેક છેવાડાના માનવીય સુધી વિકાસનો કામોને લઈ જવા, એવી પાર્ટીની ગાઈડલાઈન સંગઠનના તમામ પદાધિકારીઓ અને મહાનગરપાલિકાના પદાધિકારીઓ તેમજ ગુજરાત સરકારના મંત્રી શ્રી આરસીભાઈ ફળદુ, રાજ્યકક્ષાના મંત્રી શ્રી ધર્મેન્દ્રસિંહ જાડેજા તેમજ આપણા લોકલાડીલા સાંસદ આદરણીય બહેન શ્રી પૂનમબેન માડમના તમામના સહયોગથી લગભગ વોર્ડની અંદર અત્યારે 1 અરબ રૂપિયાનું કામ પૂરું થઈ ગયું છે કે પ્રોગ્રેસમાં છે. એમાં મહત્ત્વના કામો છે ઓવરબ્રિજ, સર્વિસ સ્ટેશન, ઢીચરા સર્વિસ સ્ટેશન નગરસીમ વિસ્તાર માટે જે નવો ભળેલો વિસ્તાર છે, ત્યાં અવારનવાર રૂરલ વિસ્તાર હોવાના કારણે અહીંયા પાવરનો કાપ આવતો હતો. અમે સતત રજૂઆત રાજ્ય સરકાર સુધી 4 કોર્પોરેટર દ્વારા રજૂઆત કરવાના કારણે આપણા રૂરલના ધારાસભ્ય આદરણીય શ્રી રાઘવજીભાઈ પટેલ તેમજ ધર્મેન્દ્રસિંહ જાડેજા બંને લોકોને મહેનતથી અહીંયા એક સર્વિસ સ્ટેશન ઊભું કરવામાં આવ્યું, જેનાથી આ નગરસીમ વિસ્તારને પાવરનો પ્રોબ્લેમ જે છે એ સોલ્વ કરવામાં આવ્યું છે. બીજું મહત્વનું 26 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે. બીજું મહત્વનું છે નગરસીમ વિસ્તાર ઢીચરા ઝોનનો ESR 8 કરોડના ખર્ચે ESR બનાવવામાં આવ્યું. એ પૈકીના તમામ જે 25 થી 26 સોસાયટીઓ છે એને પાણી પહોંચાડવા માટે 26 કરોડ રૂપિયા મંજૂર કરવામાં આવ્યું છે. એ પૈકીના 10 કરોડના કામ હાલ ચાલુ છે અને આવનારા સમયમાં નગરસીમ વિસ્તારને પાણી પહોંચાડવામાં આવશે. અગત્યનો બીજો કામ છે સમર્પણ વેડી બંદર રિંગ રોડ, જે અત્યારે મેટલ રોડ મંજૂર કરવામાં આવ્યું છે. આવનારા સમયમાં એ 4 ટ્રેક કરવામાં આવશે. તેમજ વોર્ડની અંદર જે જૂનો વોર્ડ છે એની અંદર ભૂગર્ભ ગટરના અલગ અલગ વિસ્તારમાં ફેઝ 1 અને ફેઝ 2 ની અંદર કામગીરી ચાલુ છે. લગભગ વોર્ડના તમામ વિસ્તારો એક રેલવેને લગત વિસ્તાર સિવાયના તમામ વિસ્તારોને ભૂગર્ભ ગટરમાં આવરી લેવામાં આવશે અને અમારા સભ્યશ્રીઓનો ગ્રાન્ટ લગભગ 2,60,00,000 રૂપિયાના 5 વર્ષની અંદર અમે વાપર્યા છીએ. આંતરિક શેરીઓ, ગલીઓ
ક્યાંય કોમ્યુનિટી હોલ એવા નાના નાના કામો કર્યા છીએ. આ પટાંગણની અંદર જ્યાં બેઠા છીએ આ 5 વર્ષની અંદર જ આ પટાંગણ 23 લાખ રૂપિયાના ખર્ચે આ બ્લોક નાખવામાં આવ્યું છે. એવા અમે 4 કોર્પોરેટરો સાથે રહીને તેમજ અમારા વોર્ડના તમામ સંગઠનના પદાધિકારીઓ કાર્યકર્તાઓના રજૂઆતને ધ્યાનમાં રાખીને નાના મોટા ઘણા કામો કર્યા છે. અને જ્યાં કામ કરશું તો ફરિયાદ આવશે. આપ સૌ લોકો પત્રકારો પ્રજાની વચ્ચે ગયા હશો ત્યાં અમારી ફરિયાદ આવશે, પણ આ ફરિયાદ એક વ્યવસ્થાનો ભાગ છે. કામ કરશું તો ફરિયાદ, નહીં કરી તો કોઈ નહીં પૂછે. કરશું તો ફરિયાદ આવશે અને એક કામ પૂરું થાય તો બીજું કામ ઊભું રહેશે. એ એક વિકાસની પ્રક્રિયાનો ભાગ છે. અમે સતત પાર્ટીના માર્ગદર્શન નીચે પાર્ટીની જે ગાઈડલાઇન છે એ પ્રમાણે વોર્ડના વિકાસમાં 4 કોર્પોરેટરો અમારા સંગઠનના તમામ પદાધિકારીઓ સતત પ્રયત્નશીલ છે. વાયુનગર, સેનાનગર, બળદેવનગર આ બધા વિસ્તારોમાં પીવાના પાણીની લાઈન નથી. એ ક્યારે આવશે? ચાલુ છે કામ અત્યારે, પાણીની લાઈન ચાલુ છે અત્યારે. 26 કરોડનું મંજૂર થયેલું છે, પણ અત્યારે 10 કરોડ આપ્યા છે, એમાં કામ ચાલુ છે પાણીની લાઈન. નલ સે જલ યોજના અંતર્ગત 18 લાખ લીટર પાણી સમાય એ યોજના બનાવવામાં આવી, પરંતુ આ યોજનાનો લાભ લોકોને ક્યારે મળશે? મુખ્ય પાઇપલાઇનનું કામ ચાલુ છે. વધારેમાં વધારે 3 મહિનાની અંદર તમામ વિસ્તારોને આ નલથી જલ યોજનામાં આવરી લેવામાં આવશે. અને એ સરકારની જ ગાઈડલાઇન છે, એમાં કાંઈ અમારી રજૂઆતને સરકારે ધ્યાનમાં લીધું. મુખ્ય કારણ મોડું થવાનું કારણ આ કોરોના છે. કોરોનાના કારણે અમારી ભૂગર્ભ ગટર તેમજ આ જલથી નલ યોજનાની બંને ગ્રાન્ટો સરકારમાં મૂકવામાં આવી, પણ કોરોનાના કારણે સરકારની આર્થિક આવક ઓછી હોવાના કારણે પ્રાયોરિટી સરકારે પાણીની આપી છે. પહેલું પાણી, પછી ભૂગર્ભ ગટર. આવનારા સમયમાં હજી નગરસીમ વિસ્તાર જેને કહું છું, આ નવા ભળેલા વિસ્તાર છે. ગત 2013માં આનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યું છે. એની અંદર કોઈ જાતનો ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર છે નહીં, નથી પાણીનો ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, નથી ભૂગર્ભ ગટરના. 75% ભાગમાં રોડની વ્યવસ્થા નથી. આ બળદેવનગરની વાત કરો છો તો અમે 5 વર્ષની અંદર 2 પુલિયા બનાવ્યો, કેમ કે નાલાથી એને ક્રોસ થવાની કોઈ રસ્તો નહોતો. 2 પુલિયા, હમણાં જ એક 8.5 લાખ રૂપિયાની પુલિયા બનાવ્યો છે. એના પહેલાં 4.5 લાખ રૂપિયાની એક પુલિયા બનાવ્યા હતા. ધીમે ધીમે વિકાસનું કામ ચાલુ છે, પણ વિકાસ તો એક પ્રક્રિયાનો ભાગ છે. આવનારા સમયમાં ચાલુ રહેશે ને અત્યારે ચાલુ છે. પહેલાં જ મેં કીધું કે એક કામ પૂરું થાય તો બીજું કામ ઊભું જ રહેશે. એટલે પ્રજાની અપેક્ષાને પૂર્ણ કરવામાં પાર્ટી, અમે તમામ સંગઠનના પદાધિકારીઓ સતત પ્રયત્નમાં છીએ કે જેમ બને પહેલાં એ લોકોને પાણી તેમજ ભૂગર્ભ ગટરની સુવિધા મળે, જેનાથી આવનારા સમયમાં એના રોડ રસ્તાના વિકાસના કામ થાય. કેમ કે સરકારનો GR છે કે જ્યાં સુધી પાણી અને ભૂગર્ભ લાઈન ના હોય ત્યાં રસ્તા નહીં બનાવવામાં આવે. કેમ કે પહેલાં આપણે રોડ બનાવી પછી તોડી. હવે અત્યારે સરકારનો GR છે કે જ્યાં સુધી પાણી લાઈન અને ભૂગર્ભ ગટરની લાઈન તેમજ ગેસની લાઈનનો સમાવેશ સરકારે કર્યું છે. જ્યાં ના હોય ત્યાં રોડ રસ્તા નહીં બનાવવાના. ગોરધન પર છે, વાંબે આવાસ છે, ત્યાં ક્યારેય સાફ સફાઈ થાય છે? હા, રોજ થાય છે. વાંબે આવાસ અને ગોરધન પરમાં ખાસ કરીને વાંબે આવાસમાં ગંદકી એટલી છે, કચરો એટલો પડ્યો છે કે ક્યારેય લોકો કહે છે કે અહીંયા કોઈ સાફ સફાઈ કરવા આવતું જ નથી. ના, રોજે રોજ જાય છે સાફ સફાઈ કરવા માટે. નહીં, એવી વાત નથી. ક્યારેક એવું બની શકે એ લોકોને પણ સેફટીનો પ્રોબ્લેમ છે. સેફટીમાં જે લોકોને આપણે કીધું કે સાફ તમારી પોતાની સેફટી છે, સાફ કરાવી નાખો, પણ એ લોકો માનતા નથી. ક્યારેક સેફટી ઉભરાણી હોય ત્યારે એવો પ્રોબ્લેમ હોય છે, નહીંતર તો સફાઈ થઈ જ જાય છે. રોજે રોજ થઈ જાય. બળદેવનગરમાં ખાસ કરીને માલધારી વર્ગના લોકો રહે છે અને ત્યાં રસ્તાઓની જ સુવિધા નથી, રોડ નથી બનાવવામાં આવેલો, ગટર પણ નથી. ચોમાસામાં ઘણા પાણી ભરાય છે, પરિણામે લોકોને બહુ મુશ્કેલી પડે છે. મેં અગાઉ તમને કીધું કે આ નગરસીમ, વરદેવનગર એક નગરસીમનો ભાગ છે. નગરસીમની અંદર પાણીની લાઈનનો એ પ્રક્રિયા ચાલુ છે. રસ્તામાં આવ્યા અને મુખ્ય લાઈનોનું કામ ચાલુ છે. તમામ પાઇપો રોડ ઉપર પડ્યા છે અને ભૂગર્ભ ગટર સરકારમાં મૂકવામાં આવ્યું છે. હવે મહાનગરપાલિકા દ્વારા અને સરકારની ગાઈડલાઈન પ્રમાણે ઓપર ગટર બનાવવામાં બંધ કરવામાં આવ્યું છે. ભૂગર્ભ ગટરનું એક પેકેજ આવશે જેને પાણી સીધા નવા ગામ લઈ જવાનું હોય. આ નાનો મોટો ખર્ચ છે. સરકારની જ્યારે મંજૂરી મળશે ત્યારે અહીંયા ભૂગર્ભ ગટર બનાવવામાં આવશે. પાણી લાઈન પડ્યા પછી ભૂગર્ભ ગટર થાય પછી રોડ રસ્તાનું કામ કરવામાં આવશે. કોમલનગર અને રાજીવનગરમાં ચોમાસાના પાણી ભરાય છે. કોમલનગરની ગર્લ્સ કહે છે કે રાત્રે બહાર નીકળવું અમારા માટે અનસેફ છે. ના, કોમલનગરમાં એવું ભરાતું નથી અત્યારે.
ફરી બાજુમાં આપણે કેનાલ છે, એ વરસાદ જાજો હોવાથી કેનાલ છલકાય છે ક્યારેક ક્યારેક, ક્યારેક એવું થાય છે. બાકી રોજનો પ્રશ્ન નથી આ. યાદવનગરમાં જે ખુલ્લી ગટર આવેલી છે, આ ઉપરાંત આ સમસ્યા ઇન્દિરા નગર જે વિસ્તાર છે ત્યાં પણ છે. ઇન્દિરા કોલોનીની અંદર હાલ ભૂગર્ભ ગટરનું કામ ચાલુ છે. યાદવનગરની અંદર ભૂગર્ભ ગટરની આંતરિક લાઈનો નાખવામાં આવી છે. જૂની ભૂગર્ભ ગટર જે છે, જૂની ઓપન ગટર છે, માલધારી હોવાના કારણે એ લોકો એમાં એનું કનેક્શન ચાલુ રાખ્યું છે. કેમ કે આ માલધારી વિસ્તાર હોય એટલે છાણ ને આ તેનો પ્રોબ્લેમ હોય, એટલે જે અમુક ઘર વપરાશનું પાણી છે એ ભૂગર્ભ ગટરમાં જાય છે. બાકી ઓપન ગટરમાં એ લોકો સ્વેચ્છાએ નાખે છે, એના કારણે છે. બાકી યાદવનગરની અંદર ભૂગર્ભ ગટરનું કામ પૂર્ણ કરવામાં આવ્યું છે. આ વોર્ડમાં ક્યાંય ગાર્ડન નથી, આવનારા સમયમાં બનશે? હા, ગાર્ડન મંજૂર થઈ ગયું છે. આપણે રવિ પાર્કમાં બનાવવાનું છે, ચાલુ હમણાં જ મંજૂર થઈ ગયું છે ને, ચાલુ થઈ જશે. ફ્લાયઓવરનું જે કામ ચાલે છે એ કેટલા સમયમાં પૂર્ણ થવાની શક્યતાઓ? આ કોરોનાના કારણે છેલ્લા 6 મહિના એનું કામ બંધ હતું. કેમ કે લેબરનો પ્રોબ્લેમ હતી, બહારથી લેબર મગાવવામાં આવે છે. એના કારણે નકર એના 2 વર્ષની એક જે ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન હોય છે, ટર્મ કન્ડિશનમાં 2 વર્ષની અંદર પૂર્ણ કરવામાં, પણ જે રીતે એ લોકો કામ કરે છે લાગે છે કે 6 મહિનાની અંદર આશરે પૂર્ણ કરવામાં આવશે. હજુ કયા એવા કામો છે જે કરવાના બાકી છે? આમ તો બધા લગભગ કામ થઈ ગયા છે. અત્યારે જનતા આપણાને જે કામનું આપણે એને કહેશે એ કામ કરશું, એને જે તે જરૂરિયાત હશે એ જરૂરિયાત પૂરી કરશું. નજીકના ભવિષ્યમાં કયા કામો થવા જઈ રહ્યા છે? પાણીની લાઇનનું કામ ચાલુ છે. નજીકના ભવિષ્યમાં સરકારની ગાઈડલાઇન પ્રમાણે ભૂગર્ભ નગર સીમ વિસ્તાર જે આપ કયો છો કે આ વડદેવનગર સેનાને જ્યાં બેઠા છે એ તમામ વિસ્તાર નગર સીમનો ભાગ છે. એમાં 26 સોસાયટીઓનો સમાવેશ છે. ગોરધનપરની વાત તમે કરતા હતા, બેનના ધ્યાનમાં ના હોય, ગોરધનપર નગર સીમનો જ ભાગ છે. અહીંયા હજી પાણીનો ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર નથી, છતાંય અમે ગ્રામ્ય વિસ્તારમાંથી માનનીય કલેક્ટર શ્રી માકડિયા સાહેબને રજૂઆત કરીને જે તે સમયે ગ્રામ્ય વિસ્તારમાંથી એને ઘરે ઘરે પાણીની વ્યવસ્થા કરી દીધી. અહીંયા તમામ સીસી રોડ બનાવવામાં આવી છે. ગ્રામીણ વિસ્તાર હોવાના કારણે શહેરી આપ લોકો ગયા હશો, પણ અહીંયા એવી ગંદકી નહીં દેખાણી હોય કે આમ શહેરની જે અમુક ગીચ વિસ્તાર હોય ત્યાં ગંદકી હોય, એ લોકો પોતે સ્વેચ્છાએ સફાઈ રાખે છે. અને કોઈ જાતની અમારા પાસે કોઈ ફરિયાદ પણ નથી કે અમારે આ જોઈએ. અહીંયા પાણી અને લાઇટ તથા રસ્તાનું કામ પૂર્ણ કરવામાં આવ્યું છે. અહીંયા લગભગ કોઈ કામ નથી. એક સફાઈ જો કીએ એ લોકો તો જ, નકર તો અહીંયા તમામ વિકાસના કામો પૂર્ણ કરવામાં આવ્યું છે. ગોરધનપર તેમજ સોનનગરી 2 વિસ્તાર અમારામાં આવે છે. લગભગ 350 મતનું એક પોકેટ છે. એ પોકેટની અંદર વિકાસનું કામ તમામ પૂર્ણ કરવામાં આવ્યું છે. નજીકના ભવિષ્યમાં જે કામો થવાના છે એના માટે કોઈ ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવી છે? સરકાર લેવલે એની રજૂઆત ચાલુ છે. આવનારા સમયમાં સરકારે વહીવટી મંજૂરી આપી દીધી છે, પણ આવનારા સમયમાં જે અત્યારે આ વિશ્વ સ્તરે કોરોના મહામારી છે એમાંથી જેમ આપણે બહાર નીકળશું એ રીતે જેમ બને વહેલા આ નગરસીમ વિસ્તાર માટે ભૂગર્ભ ગટરની ગ્રાન્ટ આવે એ અમારી પ્રાયોરિટી છે, પાર્ટીની પ્રાયોરિટી છે. તેમાં મહાનગરપાલિકાના તમામ પદાધિકારીઓ, આપણા મંત્રી શ્રી આરસીભાઈ ફળદુ, રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી આદરણીય શ્રી ધર્મેન્દ્રસિંહ જાડેજા, આપણા સાંસદ શ્રી પૂનમબેન માડમ, તમામ લોકોનો એ પ્રયત્ન છે કે નગરસીમ જામનગર શહેરમાં, હું મારા પૂરતું વોટ પૂરતું કહું છું, પણ જામનગર શહેરના જેટલા નગરસીમ વિસ્તાર વળેલા છે એમાં તમામને ભૂગર્ભ ગટર તેમજ પાણીની લાઇનથી નાખીને એને તમામ સુવિધા પૂર્ણ કરવામાં આવે. એના માટે પાર્ટીએ પ્રયત્નશીલ છે. અમે 4 કોર્પોરેટરે તેમજ સંગઠનના પદાધિકારીઓ તમામ પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ. જામનગરના વિકસતા વિસ્તારો પૈકીનો એક એટલે વોર્ડ નંબર 6. આ વોર્ડના કોર્પોરેટર કમલાસિંહ રાજપૂત સૌથી લાંબો સમય જામ્યુકોની સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન પદે રહ્યા હોવા છતાં આ વોર્ડમાં સુવિધાઓ કરતાં અસુવિધાઓની ફરિયાદો વધુ સાંભળવા મળી. ખાસ કરીને ગંદા પાણીના નિકાલ માટે ગટર અને પીવાના શુદ્ધ પાણીની સમસ્યા આ વિસ્તારની મુખ્ય સમસ્યા હોવાનું જણાયું. લગભગ તમામ વિસ્તારમાં આ બંને સમસ્યા કોમન રહી. જોકે વોર્ડ વિકાસની પ્રક્રિયામાં હોવાને કારણે સ્વાભાવિક રીતે જ લોકોની અપેક્ષાઓ પણ વધુ જણાઈ. ગટર, ગંદકી અને પાણીની સમસ્યા જમીન ઉપર પણ જોવા મળી જ છે. બીજી તરફ પૂર્વ ચેરમેન કમલાસિંહે અહીં 100 કરોડના વિકાસ કામો થઈ ચૂક્યા હોવાનો દાવો કર્યો છે, જ્યારે પાણી વિતરણ માટે 26 કરોડની યોજના મંજૂર થઈ છે, જે પૈકી 10 કરોડના કામો ચાલુ હોવાનો પણ તેમનો દાવો છે.
આમ વોર્ડ નંબર 6માં લોકોની ફરિયાદો વિશેષ રહી તો ફરિયાદોનું તથ્ય વાસ્તવમાં પણ જોવા મળ્યું. આજે જ અમારી YouTube ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો અને સમાચારોના વધુ વિડીયો નિહાળો.